जेल तो बाहर आने तो बाद अज पहली बार पंजाब आएंगे आम आदमी पार्टी के राज सभा मैंबर संजय सिंह। सीएम मान के घर जाके बेटी नियामत कौर नूं देणगे आशीर्वाद। परिवारक मिलनी के नाल नाल राजनीति ते होवेगी चर्चा। मुड़ एकजुट हो सकता है चौटाला परिवार। बीजेपी तो गठजोड़ टुटण तो बाद अजय चौटाला ने दिते संकेत, कहा ओम प्रकाश चौटाला बुलाणगे तो असीं कल ही चले जावांगे। रामपुरा फूल विच किसानां वल्लों बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस का विरोध। पुलिस ते किसानां दे विचाले हुई धक्का मुक्की। हंसराज हंस बोले, जे जित्तिया तां किसानां नूं बार्डर ते बैठण दी नहीं पवेगी लोड़। केजरीवाल दी पटीशन ते दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला। पिछली सुनवाई ते फैसला रखिया सी सुरक्षित। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी ते रिमांड नूं दित्ती है चुनौती। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों जेल दे विच वकीलां दे नाल मुलाकात दा समां वधाण दी मंग। दिल्ली दी राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। केजरीवाल ने हफ्ते विच 5 वार वकीलां दे नाल मिलण दी मंगी है इजाजत। जलंधर विच साबका सीएम चन्नी दियां सरगर्मियां तो चौधरी परिवार औखा। फिलौर तो कांग्रेस विधायक विक्रम चौधरी ने चीफ विप के अहुदे तो दिता अस्तीफा। लोक सभा चोणां दे विचाले चन्नी ने जलंधर विच किराए ते लई है कोठी। मिशन 13-0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ। ਇੰਚਾਰਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਥਨ। हरियाणा के बीजेपी लीडर ते साबका केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह अज कांग्रेस विच करनगे वापसी। दिल्ली विच दोपहर 12 बजे साथियां सने कांग्रेस दे विच करनगे शमूलियत। बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने पहला ही ज्वाइन कर ली सी कांग्रेस। दिल्ली विच पुलिस थाने के बाहर टीएमसी सांसदां दा धरना जारी। कल रात तो मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हुए ने टीएमसी लीडर। चोण कमीशन दफ्तर के बाहर धरना देण वेले लए सी हिरासत। पंजाब विच करोड़ां दी ठगी करन वाला नीरज अरोड़ा उत्तराखंड तो गिरफ्तार। फरीदकोट ते फाजिलका पुलिस ने सांझे ऑपरेशन दौरान की गिरफ्तारी। मुलजम ने 18 जिलों के लोगों तो मारी सी तकरीबन 45 करोड़ की ठगी। उत्तराखंड के बाबा तरसेम सिंह कतलकांड दे विच शामिल शूटर का एनकाउंटर। एसटीएफ ने हरिद्वार दे विच शूटर अमरजीत उर्फ बिट्टू नूं कीता ढेर। मुलजम दे पंजाब तो यूपी वाल मूवमेंट की मिली सी जानकारी। चंडीगढ़ के सैक्टर 35 के पार्क चों अग नाल झुलसी मिली कुड़ी। तकरीबन 80% झुलसिया होया शरीर। कैमिकल छिड़क के अग लाण दा जताया जा रहा शक। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। ते मुड़ एकजुट हो सकता है ओम प्रकाश चौटाला दा कुणबा। जी हां, चौटाला परिवार एक बार मुड़ इकट्ठा हो सकता है। बीजेपी तो गठजोड़ टूटण तो बाद अजय चौटाला ने इस मुतल्लक संकेत दिते ने। अजय चौटाला ने इस संकेत दिते ने कि जेकर जेजेपी के प्रधान अजय चौटाला ने वड्डा बयान दिता है, चौटाला साहब कल सदणगे तां कल ही चले जावांगे। अजय चौटाला का यह वड्डा बयान वड्डे होण दे नाते चौटाला साहब ते पहल करन दी जिम्मेवारी परिवार नूं इक करन दे लई लोग कोशिशां कर रहे ने। अजय चौटाला ने यह वड्डा बयान दिता है। तुहानूं दस दईए कि परिवार तो वख होके इंडियन नेशनल लोकदल तो वख होके वखरी पार्टी बनाई सी जननायक जनता पार्टी और पार्टी का गठन किया सी। पार्टी नूं बनाया सी दुष्यंत चौटाला ने। ओम प्रकाश चौटाला दे 2 बेटे अजय चौटाला ते अभय चौटाला। अजय वड्डे ने, अभय छोटे ने। अजय चौटाला दे बेटे ने दुष्यंत ते दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाई सी जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत ते दिग्विजय दोवां ने यह पार्टी दी कमान सांभी। अजय चौटाला दी रिहाई हुई, उन्होंने इस पार्टी दे विच शामिल कर लिया। ते दूजे पासे अभय चौटाला अपने पिता दे नाल रहे। उन्हां दे बेटे ने करण अते अर्जुन। ते हुण ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ
ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। जेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आगे गठबंधन किसी पार्टी के साथ हो सकता है विधानसभा और लोकसभा में? मेरे सहयोगी प्रदीप साहू मेरे नाल इस वेले फोन लाइन पे मौजूद ने। प्रदीप, सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से एक होगा चौटाला परिवार? क्या जानकारी मिल पाई अजय चौटाला का? जिस तरीके से बयान सामने आया कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बुलाएंगे तो हम तो कल ही चले जाएंगे, यानी एकजुट होने की कोशिश तो है दोनों तरफ से। क्या ये कोशिश बराबर है प्रदीप? देखिए गगन, जिस तरह अजय सिंह चौटाला ने चरखी दादरी अपने दौरे के दौरान स्पष्ट रूप से ये संकेत भी दिए हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी एक हो सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि कुछ पारिवारिक जो सदस्य हैं वो दोनों जो दल हैं उनको लोगों को आपस में एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर ओम प्रकाश चौटाला साहिब, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनेलो के जो सर्विस सर्वा हैं, अगर वो चाहें तो दोनों एक हो सकते हैं। इस मामले को लेकर अजय सिंह चौटाला ने भी स्पष्ट रूप से ये कहा कि अगर बड़े साहब उनको बुलाएंगे तो वो तुरंत जाने को तैयार हैं। बड़े चौटाला साहब अगर बुलाएंगे तो जाने को तैयार हैं। प्रदीप, अक्सर ये हमने देखा है कि पारिवारिक जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें तो अक्सर परिवार इकट्ठा रहता है, और ये कहा भी जाता है कि पर्सनल लाइफ जो पॉलिटिकल लाइफ से अलग होती है। तो क्या कोई ऐसी भी जानकारी मिली है कि उधर से भी ऐसी कोई कोशिश, बड़े चौटाला साहब की तरफ से भी ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि अब पूरे परिवार को फिर से एकजुट कर लिया जाए? देखिए गगन, ये तो स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है कि बड़े चौटाला साहब की तरफ से कोई इस तरह के बयान आया है या फिर कोई कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से अजय सिंह चौटाला ने स्पष्ट रूप से जो कहा है कि इनेलो और जेजेपी, उनका जो परिवार है वो एक हो सकता है। हालांकि अजय सिंह चौटाला का भी इस मामले को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ये इकट्ठे होने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार भी है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदीप साहू मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। और सब तो अहम गल यह है कि अजय सिंह चौटाला ते दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोवें तैयार भी ने। और ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ बीजेपी तो दूर है, गठजोड़ नहीं होया। लोक सभा चोणां नूं लैके फिलहाल तक गठजोड़ नहीं होया। तां जेकर बादल परिवार भी किसी तरीके हरियाणा दे विच किसी भी तरीके अपने उम्मीदवार खड़ा करता है या श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार कितों खड़े किए जाते हैं तो उत्थे भी विधान सभा चोणां विच भी जेकर हुंदा है तो उत्थे भी लोड़ पै सकती है चौटाला परिवार की। और अक्सर अजिहा हुंदा है कि दोवें परिवार एक दूजे की मदद करने लई आंदे जांदे रहिंदे ने, सियासी पद्धर ते भी और निजी पद्धर ते भी। ताकि उधरों भी एक प्रेशर क्रिएट होगा, उधरों भी इस तस्वीर के विच एंट्री होगी। बादल परिवार भी एक कोशिश करेगा कि परिवार इकट्ठा होवे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार इकट्ठा होवे या चौधरी देवीलाल का यह परिवार इकट्ठा होवे। इसकी कोशिशां जिहड़ियां ने वो पिछले कुछ वक्त दे विच जिहड़े दोवें परिवारां दे या यह कह लिया जाए कि परिवारक मित्र ने उन्हां दे वल्लों कीतियां जा रहीआं ने। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का यह वड्डा बयान है कि जेकर वड्डे चौटाला साहब कहणगे तो असीं तां कल नूं ही चल जावांगे,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਜੇਪੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ है ਇਹ ਸੁਣਾने एक बार। जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। वही उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आगे गठबंधन किसी पार्टी के साथ हो सकता है विधानसभा और लोकसभा में? जेजेपी और इनेलो एक ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜੇਜੇਪੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ INLD ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ अपनी एग्जिस्टेंस ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੈ ਕਿ INLD ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ INLD ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਸ ਦੇ। ਪਰ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ INLD ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, JJP ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ INLD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BJP ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ। ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ JJP ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 2018 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ JJP ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਐਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ JJP ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ INLD ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣ, ਕਰਨ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕੀ
ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਪਾਰਟੀ? ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਿਆਮਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ 13-0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਿਆਮਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ 13-0 ਮਿਸ਼ਨ 13-0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਕਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਣਗੇ, ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਨਿਆਮਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ तमाम ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਦਿਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਤਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 13-0 ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪੰਕਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਗੋਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗੋਆ, ਕਦੋਂ ਅਸਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗੋਆ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਕਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਮਿਸ਼ਨ 13-0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਸੋ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਵਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ।